Welcome back again. We just start in the morning lecture. In the first lecture, we are see. What do you see? The revision on this expansion of function topic. Okay. So we start with now we start with the MCQ. Just quick revision on this MCQ. Because in the next lecture, कधी आपलं पुढचं लेक्चर कधी आहे? हॅलो, आपलं पुढचं लेक्चर कधी आहे? नाही आता आज नाही, आज संपलं की रे. आज 2 घेतले ना आपण. आज 2 घेतले, आजचं नाही. परत मला वाटतं आय थिंक परवा असेल ना, 29 ला किंवा 30 ला असेल. येस सर, गुरुवारी. हा, गुरुवारी ना 29 ला. 29 ला आपण पार्शियल डिफरन्शियल घेऊ आणि एंड करूया. मॅट्रिक्सची रिव्हिजन घ्यायची गरज आहे का? मला वाटत नाही म्हणून म्हटलं. हॅलो हॅलो हॅलो, मॅट्रिक्सची रिव्हिजन घ्यायची गरज आहे का रे? नो रिप्लाय. नो सर. हा, नो. ओके, व्हेरी गुड. मला वाटत नाही गरज नाही, फक्त तरी एकदा मी काय करतो माझ्या सर त्यातलं जरा बेसिक सांगा फक्त. तरी मी काय करतो माझ्या ह्याच्यामध्ये एक PDF तयार करतो, तुम्हाला सेंड करतो. चालतंय? मॅट्रिक्सची बेसिक गोष्टी जास्त तुम्ही हे जरी केलं, वाचलं तरी तुम्हाला ते कळून जाईल. ओके, सो here is the question. First question, sin x is the expansion of, what is the expansion of sin x? Yes, what is the expansion of sin x? ऑप्शन बी. Okay, option B. Expansion of sin x is what? Option B. Okay, this is straightforward result. Then cos x, straightforward, 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial minus so on. Option C is there. For the expansion of tan x मध्ये factorial नसतं. 315 आणि continuous का असतं? Hello, plus साइन. Option C is there. Okay, the sin inverse of x, j sin expansion, sin inverse of x plus, okay, x cube by 6 times so and so x raised to 5 by this one. So option C is there. Sin hyperbolic expansion मी सांगत नाही, तुम्हाला माहिती आहे. 5 नंबर. Okay, 6 नंबर. Log of 1 plus x, this is standard result, the standard expansion. E raised to x, standard expansion. Okay, then f of x continuous function has the derivative of any order. The Maclaurin theorem is f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0. This is the answer. Okay, sometimes this question is like this, we write down like this. बर का, Maclaurin theorem काही जण असं लिहितात बर का. The theorem is f of h is equal to f of 0 plus h times f dash of 0 plus x square by 2 h square by 2 factorial f double dash of 0 plus so on. जर तुमचं फंक्शन इथे लिहिलं असेल f of h आणि ते लिहिलं असेल f of h, त्यावेळेसच ते होतं. आलं लक्षात? हॅलो, कन्फ्युज होऊ नका लगेच. हा, हॅलो. Yes sir. Okay, 9th one, the nth term of Maclaurin theorem. What is the nth term of Maclaurin theorem? X raised to n upon n factorial is f raised to n. So option is B. Option is B. 1 plus x expansion काय येणार? 1 minus x plus x square minus x cube by x cube plus x raised to 4 so on. This is nothing but expansion of, आणि हे expansion कशात झालं? हे expansion कशात झालं? This is the expansion of, चला आपण थोडंसं रिपीट करूया. हे expansion कशात झालं? This is the expansion of 1 minus x raised to minus 1. This is the expansion of 1 plus x raised to minus 1. This is the expansion of, हे कशाचं expansion आहे? This is the expansion of, हे कशाचं expansion? E raised to x. Okay, very good. E raised to x. आणि एक्झॅक्टली अपोजिट हा कशात झाला? E raised to minus x. ओके, हे माहिती असलं पाहिजे ना.
हे माहिती असलं पाहिजे. ई रेस टू एक्स आणि ई रेस टू मायनस एक्स हे माहिती असलं पाहिजे. प्रॉब्लेम नको. ओके. Then 11th one, the third term of the Maclaurin series. Third term म्हणजे third term पहा. थर्ड टर्म म्हणजे ही बरं का. आता पहा थोडस आपण मॅक्लॉरिन थेरम लिहून घेऊया परत एकदा. What is the term? Is f of x equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus x cube by 3 factorial f cube of 0. Okay, f cube of 0 plus so on. ही टर्म काय झाली? ही टर्म काय झाली? कॉन्स्टंट टर्म. Constant. ही झाली फर्स्ट टर्म. ही झाली सेकंड टर्म. ही झाली थर्ड टर्म. लक्षात? हॅलो. आता काय काय Yes, जण काय करतील, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म. लिहिताना चुकतात बरं का, असं नका करू. सो व्हॉट इज द टर्म इज, what term is x cube by 3 factorial f cube of 0. Option is C. Then 12th one, the nth term of the Taylor series. Nth term of the Taylor series. What is the nth term of Taylor series? X raised to n upon n factorial f raised to n of h. Okay, so this is the answer. Okay, if x equal to this one, then y equal to x equal to this one, y equal to कसं सॉल्व करणार example? x equal to this one. पहिल्यांदा आपण हे काम करूया. x equal to दिलेलं एक्सपान्शन कशाचं आहे? दिलेलं एक्सपान्शन कशाचं आहे? x equal to y minus y square by 2 plus y cube by 3 minus y raised to 4 by 4 plus so on. हे दिलेलं एक्सपान्शन कशाचं आहे ते काढूया. कशाचं एक्सपान्शन आहे ते? यस, Log 1 plus x. log 1 plus Log 1 plus y. Sorry, 1 plus y. log 1 plus y. Very good. So this is the expansion of log of 1 plus y. पहा तुम्हाला देताना स्ट्रेट फॉरवर्ड देताना तुम्हाला असं विचारलंय बघा. मग तुम्हाला विचारलं y काढायचं. सो जस्ट सिम्प्लिफिकेशन. व्हॉट इज द log of 1 plus y? Just simplification. Take the exponential. So we got the 1 plus y is equal to e raised to x. So y is equal to 1 plus y. What is the expansion of e raised to x? E raised to x चं expansion काय असतं? What is expansion of e raised to x? 1 plus x2 by 2 factorial. Okay, सगळे प्लस मध्ये असतं. 1 plus x plus X square by 2 factorial plus plus x x by 3 by 3 factorial factorial. plus so on. इथला So 1 on. आणि इथला 1 get cancelled. What is the remaining? Y is equal to x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. This is the expansion. We got the answer. We got the answer is B is the answer. Clear? Hello? Yes, sir. Okay, very good. Now we go to the second part, sin inverse of x expansion. ह्याला पण सेम करायचंय. कसं करणार? Sin inverse of x. Yes. So we write down that sin of x equal to, sorry, sin of y is equal to x. असं होणार ना हे. x चं विचारलं ना, x equal to sin y. So sin y चं एक्सपान्शन इथे लिहून टाका. What is sin of expansion? x minus x cube by 3 factorial. X minus x cube by 3 factorial ना. X minus मग इथं y आहे. So instead of y, x we can take y. Y minus y cube by 3 upon 3 factorial. factorial. Option C. Third one. Y is equal to tan inverse of 2x minus 2x divided by 1 minus x square. X equal to काय पुट करणार रे? X equal to काय पुट करणार? Tan theta. 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta is that is 2 tan theta. So tan theta get cancelled. 2 tan inverse of x. 2 tan inverse of x expansion लिहायचं फक्त. We got the answer. 2 tan inverse of x. That is your answer. Option is A. 2 tan theta. 2 theta. Okay. X equal to sin theta put kara. We got the sin 3 theta. 3 theta. 3 sin inverse of x. Sin inverse x expansion la. We got the required answer. Okay. Then Taylor series of the expansion of y is equal to sin x. Y is equal to sin x. तुम्हाला x equal to pi by 2 करायला लागला. आधी काय करणार तुम्ही? Y equal to sin x एक्सपान्शन लिहिणार. sin x एक्सपान्शन काय आहे? जे काय एक्सपान्शन आहे x minus x cube by 3 that X minus x cube by 3. x च्या ठिकाणी pi by x च्या ठिकाणी काय पुट करणार? टेलर series फक्त x minus pi by 2 पुट करणार. बरोबर आहे?
किंवा दुसरा वे असा आहे पहा, दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ वाय, मीन्स y इक्वल टू साइन एक्स एक्सपान्शन घेणार तुम्ही, काय येणार तो जे काय आन्सर येणार पहा बरं का. काय म्हटलं तुम्हाला, एक्स मायनस एक्स क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 फॅक्टोरियल प्लस सो ऑन. एक्सच्या ठिकाणी एक्स मायनस 5 बाय टाका, सो एक्स मायनस 5 बाय 2 मायनस एक्स मायनस 5 बाय 2 ब्रॅकेट क्यू अपॉन 3 फॅक्टोरियल. दिस इज द एक्सपान्शन. अशा प्रकारे होईल. किंवा 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 दुसरा वे असा आहे पहा, दुसरा वे असा आहे, वी नो द टेलर सिरीज एक्सपान्शन और टेलर सिरीज f of x इक्वल टू f of a प्लस x मायनस a f डॅश ऑफ a प्लस युजिंग टेलर सिरीज विचारलंय ना, टेलर सिरीज करा. x मायनस a ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल f डबल डॅश ऑफ a. तर तुमचा y काय, f ऑफ फंक्शन काय आहे, y आहे f of x, that is the sin x. x च्या ठिकाणी पाय बाय टाका, सो वी गॉट दॅट f of pi by 2. व्हॉट इज f of pi by 2? sin pi by 2. sin pi by 2 किती असतो, 1 असतो. ओके, sin pi by 2 1 असतो. सो वी गॉट द फर्स्ट टर्म इज 1. सेकंड टर्म याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. व्हॉट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x is cos x. व्हॉट इज f dash of pi by 2? f dash of pi by 2 cos pi by 2 0. सेकंड टर्म 0 येणार आहे, म्हणजेच x मायनस a ची टर्म येणार नाही, x मायनस a ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार आहे. परत डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x, सो -1, परत -1, सो 1 मायनस x minus pi by 2 bracket square. So we got the answer is x minus 1 minus 1 upon 2 factorial x minus pi by 2 bracket square. This is C is the option. C is the option. Okay. In this way we have solved it. Depend on you. कसं सॉल्व करायचं, कसं शॉर्टकट वापरायचं तुमच्यावर डिपेंड आहे. हा, हे तर मी सांगत नाही. दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल विचारलेलं आहे. सी मध्ये log of 1 minus x expansion all are minus. So minus D is the option. ओके, काही जण ह्याला क्लिक करतील फॅक्टोरियल. फक्त लॉग हा एकमेव प्राणी असा आहे की त्याला फॅक्टोरियल येत नाहीये. ओके, एक्सपान्शन ऑफ e raised to x इन द पॉवर ऑफ x minus 1. टेलर सिरीज यूज करा, वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. h इज इक्वल टू 1 पुट करा. थर्ड वन 4x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 12 इन द पॉवर ऑफ x minus 1. f of x म्हणा, त्याला f of x म्हणा, टेलर सिरीजने सॉल्व करा. आय थिंक मी हे एक्झाम्पल आपण कुठेतरी युनिट टेस्टला का ISL टाकलं होतं, मला वाटत नाही कुठे टाकलं होतं. बरोबर आहे का? 4x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 12 त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. पहा ह्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं, f of x इज वी जस्ट पुट दॅट x minus 1 plus 1. सो h झाला तुमचा 1. सो वी जस्ट पुट दॅट f of 1, f dash of 1, f double dash of 1, कॅल्क्युलेट करा, वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. ओके, जस्ट वी सॉल्व दॅट एक्झाम्पल. हा, ह्याच्यावरती फिक्स एक्झाम्पल असणार आहे. पहा एक एक्झाम्पल स्टँडर्ड एक्सपान्शन वरती असणार आहे. आता पहा 50 क्वेश्चन विचारलेत, 50 क्वेश्चन विचारणार आहे तुम्हाला. 50 क्वेश्चन 5 मिनिट वरती, म्हणजे मिनिमम एका युनिट वरती किती क्वेश्चन असतील ते 10. असं धरून चला. मिनिमम एका युनिट वरती किती क्वेश्चन असतील, 10. ओके, आता ज्या युनिट वरती तुम्हाला काय विचारणार आहे, मॅक्झिमम विचारणार आहे. मग आता सपोज शेवटचं युनिट जेकोबियन आहे, जेकोबियनवरती 9 क्वेश्चन असतील, 8 किंवा 9, 8 ते 9 क्वेश्चन असतील. पार्शियल वरती 10 असतील. ओके, मॅट्रिक्स वरती 11 असतील. असं सगळ्याची मिळून 50 क्वेश्चन असतील. ओके, 50 क्वेश्चन असतील आणि वेळ असेल फक्त 1 आवर. तर प्रॅक्टिस तुम्हाला करावं लागेल. त्याची गाईडलाईन जारी होईल, तुम्हाला सेंड केली जाईल गाईडलाईन आल्यानंतर. ओके, त्यामुळे शक्यतो लिहिताना व्यवस्थित लिहा आणि लगेच दुसऱ्या मित्रांना मदत करण्यापेक्षा आपण सॉल्व काय करतो ते पाहते. काही जण काय करतात, फास्ट मध्ये पटकन स्क्रीनशॉट काढतात, पटकन सॉल्व करायचा प्रयत्न करतात आणि आपला पेपर सबमिट करतात आणि दुसऱ्याला आन्सर सेंड करतात. कदाचित असं होतं की तुम्हाला मार्क कमी पडतात आणि त्याला जास्त पडतात. हॅलो, येस आयशा, एनी प्रॉब्लेम आयशा? हॅलो सर. हा, बोला ना. तुम्ही काहीतरी आता बोलत होता म्हणून तुम्हाला विचारलं, नाही ना? ओके सर, आवाज ब्रेक होतोय. रेंजचा प्रॉब्लेम आहे मित्रांनो, सॉरी. आता येतोय क्लिअर? सर, आवाज ब्रेक होतोय.
सर आवाज नीट येत नाहीये, पूर्ण ब्रेक होतोय. जस्ट वेट. आवाज नीट येत नाहीये सर, ब्रेक होतोय. हॅलो, येतोय का आवाज? Yes, आता येतोय. येतोय ना क्लिअर का ब्रेक होतोय? नाही आता येतोय सर. ओके. रेंज प्रॉब्लेम आहे, सॉरी फॉर दॅट. ओके, हा पण कुठे होतो? इथे होतो, बरोबर आहे. त्यानंतर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपान्शन ऑफ e raised to x tan x. चला मॅक्लॉरिन थेरम ने सॉल्व करा. फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपान्शन ऑफ e raised to x tan x. पूजा, first 3 terms of in the expansion of e raised to x sin x. Okay, in the expansion of e raised to x sin x, बरोबर आहे. हे पण तुम्ही मॅक्लॉरिन थेरम ने सॉल्व करा. एक्सपान्शन ऑफ tan हायपरबोलिक स्टँडर्ड रिझल्ट आपण दिलेला आहे, डायरेक्टली लिहा. लिमिट सिरीज ऑफ f of x. आता लिमिट सिरीज विचारलंय. लिमिट सिरीज कसं काढायचं सांगतो तुम्हाला. हे कशाचं एक्सपान्शन दिलंय? हे कशाचं एक्सपान्शन दिलंय? x minus x cube by 3 factorial x raised to 5 by 5 असेल. कशा एक्सपान्शन आहे? इज sin x. आणि लिमिट सिरीज म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू पाय बाय 2. लिमिट एक्सटेंड्स टू पाय बाय 2 sin x. So what is sin pi by 2? Sorry, sin pi by 2. 1. 1. So we got the answer is 1. We got the answer is 1. Okay, clear? Then limit of the series of the f of x same. हे कशाचं आहे? cos x आहे. cos pi by 2 किती असतो? cos pi by 2 0 असतो. That is the 0. The limit series of this one. So what is the answer of this? हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? x minus x square by 2. Log by 3. log 1 plus x. log 1 plus x. log 1 plus x. अरे दी दूध आले म्हणलं ना. हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? x tends to 1 विचारलंय ना रे. So limit x tends to 1. log of 1 plus x. So we just put that x equal to 1 value. So log of 1 plus 1, log 2. What is log 2? This is we got the log 2 na. So option is D is the answer. Option D is the answer. Then next, limit series of f of x is equal to 1 minus x. 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial. हे कशाचं एक्सपान्शन आहे रे? हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? 1 plus x. 1 minus x. I think e raised to minus x na? Yes sir. E raised to minus x. x. So we got just calculate that limit x tends to 1, e raised to minus x. So just we put the value is e raised to minus 1. E raised to minus 1 is the answer. So e raised to minus 1 is 1 upon e. E raised to minus 1 is 1 upon e is the answer. Put sir. The limit series of this one exactly opposite. Exactly opposite. High expansion आहे e raised to x equal to 1 टाकला. We got the answer is e. So option is B. तो कुठलं पण लिमिट सिरीज विचारू शकता, तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. हॅलो हॅलो. Yes. Okay. Then this is the indeterminate form. Just we calculate. We know that these are the forms. Okay. So just go to the directly where the yes. Sin x minus sin x divided by x cube. X equal to 0 टाकला, कुठला झाला? 0 by 0 फॉर्म झाला, sin 0. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. किती वेळा डेरिव्हेटिव्ह घेणार? 1 minus cos x divided by 3x square. So x equal to 0 टाकला, परत 0 by 0 फॉर्म झाला. परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह sin x divided by 6x. परत तो 0 by 0 फॉर्म झाला. परत डेरिव्हेटिव्ह घ्या, cos x divided by 6. Now we got the answer. Denominator is constant 6, cos 0 is 1, so 1 by 6 is the answer. So where is the option? Limit x tends to 0, 3 raised to x minus 2 raised to x. X equal to 0 taka, 3 raised to 0, 2 raised to 0.
So what you get to 3 raised to 0 is 1, 2 raised to 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 0 by 0 form. 0 by 0 form झाला. परत डेरिव्हेटिव्ह घ्या. 3 raised to x log 3 minus 2 raised to x log 2 divided by derivative of x is 1. We got the final answer e raised to x. 3 raised to x is 0. 3 raised to 0 is 1. Log 3 minus log 2. So you got the answer log of 3 by 2. Log of 3 by 2 is the answer. ओके. त्याच्यामध्ये जे डिफिकल्ट ते हे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आता सॉल्व्ह केले ना. हॅलो. x मायनस साइन x फक्त तो cos x मध्ये कन्वर्ट झाला. तिकडे बसायचं. 1 minus cos x divided by x square. x square e raised to minus x. Yes, साक्षी. ओके. x square हा झाला कुठला फॉर्म? 0 into infinity फॉर्म झाला. e raised to x ला खाली घेऊन जा. ओके. infinity by 0 into infinity फॉर्म झाला. x square e raised to x. Now we got the infinity by infinity form. Infinity by infinity. ह्याला derivative काय? 2x e raised to x. Again infinity by infinity form. हा झाला 2 e raised to x. हा झाला 2 upon e raised to infinity is infinity. 1 upon infinity is anything upon infinity is tends to 0. Which tends to 0. So what the answer is 0. Okay. Fifth one. Solve करू शकतात. Okay. Sixth one. Sin 2x plus हे पण सॉल्व करून दिलेलं आहे. आय थिंक ऑप्शन इज -2. ओके. सो इन दिस वे वी आर सॉल्व इट. जस्ट वी गो टू द अनदर वन. जस्ट वेट. ओके. पायातलं काय काय झालं ते पहा बरं का. आता तुम्हाला सांगायचं म्हणून मी जुन्या पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये 2 मार्काला होतं. आपल्याकडे 1 मार्काला. द 2 टर्म ऑफ द एक्सपेन्शन हे सॉल्व करू शकतात. जे अवघड आहे टिपिकल आहे ते सॉल्व करू आपण. sin x by 2 cos x by 2 we got the directly result. Okay. वाटत नाही मला तुम्हाला असं एक्सप्लेन करायची गरज आहे दुसरं काही. ओके. ओके. तर एकदा काय करा प्रत्येकाने माहिती का, कुंभोजकरचं जे पुस्तक आहे, हॅलो, कुंभोजकरचं जे पुस्तक, ते पुस्तकातून जा फक्त एकदा. जे पुस्तकातलं मी तुम्हाला शेअर केलंय, कुंभोजकरचं जे शेअर केलंय मी, बरोबर आहे, त्यातून सगळं प्रॅक्टिस करा. शक्यतो क्वेश्चन जे पडणार आहेत त्यातून पडणार आहेत असं मला वाटतंय आणि ते बरोबर आहे असं मला वाटतं. ओके. त्याच्यामुळे शक्यतो मी जे तुम्हाला आता पीडीएफ शेअर केली कुंभोजकरची, ती पीडीएफचे सगळे क्वेश्चन तुम्ही काय करा, सिम्प्लिफाय करा. लक्षात करू शकतात. येस सर. त्या बुक मधलं मॅट्रायसेस मधलं 19 एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह केलं? बर, 19 मॅट्रायसेस कुंभोजकर. जस्ट वेट. Just wait. So 19 ना चैत्राली? येस सर. पण सर सॉल्व्ह होते पण ऑप्शन वेगळा येतो. जस्ट वी चेक ना, वी चेक.
check 17, 18, 19. The rank of the matrix. The rank of matrix. काय सांगितलं rank of matrix? Okay. The rank of matrix A is equal to 1 1 1 minus 1 0 1 1 1 1. पहिल्यांदा काय करा, आधी काय करणार तुम्ही, दोन रोज सेमी त्यातला एक रो सारखे झिरो करा. सर R3 हा बोला. सर 19 वाले नाही, दुसरं कुठले तरी मी जरा चेक करून सांगते नंतर. बर 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 ओके. हे नाही ना? हे नाही सर. ओके ओके हे नाही. सांगा मग दुसरं. जस्ट वेट. एखादा अर्धा ऑप्शन वेगळा असू शकतात, पण असं होत नाही, शक्यतो जास्त होणार नाहीये. ओके. मॅट्रिक्स वरती शक्यतो 12 एक क्वेश्चन पडू शकतात बरं का. खूप टाईप आहेत मॅट्रिक्सचे, 12 एक क्वेश्चन पडू शकतात आणि बाकी मग ह्याच्यावरती 8 पडतील जेकोबियन मॅक्सिमम मिनिमम वरती. सक्सेसिव्ह वरती पण 9 एक पडतील. एक्सपान्शन वरती 10 ते 11 पडतील आणि पार्शियल वरती 10 एक पडतील. असे म्हणून 50 क्वेश्चन असतील. ओके. पेपर झालेला आहे तयार, पेपर युनिव्हर्सिटीत गेलेला पण आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित डिटेलमध्ये अभ्यास करा. परत सांगतो, कुंभोजकरचं मी जी PDF शेअर केलेली आहे त्या PDF मध्ये प्रॅक्टिस करा सगळ्यांनी शक्यतो. ओके. त्याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला काही सांगत नाही आता. ओके. सो वी स्टॉप हिअर. हॅलो, वी स्टॉप हिअर.